ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سلكا أحفرهم هي من أكبر أحفرهم هي أبن هزبي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلوا ومنيروا فطرتهم زسروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سحرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتوا سلام تغاتاتلتي سول ميديا بزوزو لكم وسلامكم يبزع خندق اسكنتس ايرتراونت كورمانت تاينرس عندابولكو خلاتكم تغاتاتلت سول ميديا لايك بمقبار كجمروكم اون ناب كل نغباطا شركت بلوكم خا سبسكرايب ايتحمقوا عندابولكو نلومي ازي اقداس اوان او زعبا مدب حينا متينا لنا بمجمرتا كن صبصاب መንግስት አውስትራሊያ ካብ አሜሪካ በራዊ አገዳስነት አብዘሎም ጉዳያትን ምዕባልታትን ዘትዮም በመልክዕ ጸብጻብ ንስተዳልወ ትሕዝቶ ፉርቱና ዓንዶም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ትማሊ 29 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ተራኺቡ ሓበራዊ አገዳስነት ኣብዘለዎም ጉዳያትን ምዕባልታትን ዘትዮም ሚኒስተር ዑስማን ብጉልባብ መስኮት ባሕሪን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ዓንዳሪ ምትኽትኻት ብምጥቃስ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናብ ከምዚ ዝበለ ማዕድታትን ኣጀንዳታትን ከምዘይትዕደም ዘነጽር እውጅ መርገጺያ ደጊሙ ኣረጋጊጹ يس بتعمي ازي اقداسي ايرترا صومال كتعرقيا كينيا كتعرقيا جيبوتي كتعرقيا قال زبهال نغرات عداغن غزا اندا امبر مانم هاجر اب ناي غداي بحر مصي مس ايرترا خوفولي ايثيوبيا مس ايرترا تزاراربي قال زبهال نغرات كمزي يله كبور منيستر وصا غدايات اتو عثمان صالح كمتي بزحلفه حجي خا أسميرلو ሚኒስተር ዑስማን ብጉልባብ መስኮት ባሕሪን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ዓንዳሪ ምትኽትኻት ብምጥቃስ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናብ ከምዚ ዝበለ ማዕድታትን ኣጀንዳታትን ከምዘይትዕደም ዘነጽር እውጅ መርገጺያ ደጊሙ ኣረጋጊጾም ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ብግዲዮም ንሃናጽ ዝምድናን እወታዊ ተራን ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ድሕሪ ምምጋስ ጽኑዕ መርገጺ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንመትከላት ክብረት ግዛእታዊ ሓድነት ልኡላውነትን ሓድነትን ናይ ኩለን ሃገራት አንጽሮም ሚኒስተር ዑስማንን ዋና ጸሓፊ ጉተረሽን ብተወሳኺ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዘሎ ሽርክነትን ምትሕጋዝን ብምምስጋን ንዝለዓለን ዝደልደለን ምትሕጋዝ ብኽልቲኡ ወገን ዘሎ ቅርብነት ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ምስ ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ጆይስ ሙስያ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ግብራዊ ምትሕጋዝ መንግስቲ ኤርትራን ልምዓታዊ ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ማእከል ዝገበረ ዘተ ኣካይዶም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ምስ ፖሊስታት ሃገራዊ ልምዓት ኤርትራ ዝሳነን ዘቤታዊ ዋንነት ዘረጋግጽን ሃናጽ ናይ ስራሕ ዝምድና ከም ዘሎ ሚኒስተር ዑስማን ኣብሪሆም ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ጆይስ ሙስያ ብወገና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዘሎ ድልዱል ሽርክነት ብኣድናቆት ድሕሪ ምግላጽ ወላኳ ናይ ባጀት ሕጽረት እንተሎም ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ምምካት ክሊማዊ ለውጢ ዝርከቦም ኣገዳስቲ መድያት ምስ ኤርትራ ብጥቡቕ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጻ اوكي العلواي لوخ ايرترا اود بحورات هاجرات ككايدو زغني عوت ركب دبلوماسي بعوت زازيمو مالو زوم حياتات كمون وعروتات كمون اياتات نابوتاتن كم زتريو دلغ مابسلي لوم عنتي بعوت سرحم زازيمولو بتعامي دس دبل اب هيوتكم عوت اسالطو ملقسانت ناتمننا سول ميديا بتتغبرو زغنهم كا بتعامي ازينا حقوساتن عقوباتن ينامو قصلو كل تغبرو ነገራት ካ ኣብ ጎንኩም ኣሎ እዝናይ ዲያስፖራ ከምውን ብውሽጢ ኢድንጓንት ኮይና ነዛ ሃገርና ካብቲ ዘላቶ ነገራት ወጽያ ናብቲ መገድ ምዕባለ ትመጻሉ ጊዜ ርሑቕ ኣይኮነን ሞ
كلاتكم تخاتات سول ميديا خا بزقاطامي دغيمه بلب خمزغنوكم يدلي بتكنيكاو مخنياتي اغاطامي ناي كمبيوتر صقم سلازغاطمه مالتي بخمجي امبر ملكعخا ناترا اخا تزارابي صبقمو بخمزي مصيكم الله مص انبسا مسل كابر زوصدي زبحال نيرو قدم مص انبسا مسل كابر وص ملأك حاونا خا ابز قربا معالتات ابهغنا كتزرغحا قدميخي يستحني زرستا بطعمي ازيا دستبل هاغراوي تحستو زلوا حيزلنا مصيلو ملأك حاونا خا بدحان مصا نحنا خا شير لايك سبسكرايب كمغبراي نحمقنينا كلاتكم تخاتات سول ميدياون ابهغنا بمخات سبسكرايب بمغبر ملأك حاونا مستزرغحت نحنا خا قلطيفنا ناب كل سمعتي نختبصح اجامنا خنواصا مخانا بزخا كلاتكم انتم هاغراو ميدياتات نزا ابز حالفت طفاش دراما ملأك بمبال اب سرح تصميدو سلازقني حساو خحسو يجمع كومو خا تدسرح خا التقلبي نبح جمل قعزي يقتل اوكي كمزي ابرست تريو زلوخم ابز حلف اوان قدمي سلسته معالتي انتاي كبل تزاريبا نيره بزحات انفستر كاب ايتوبيا كاب اديس ابا يوصوهم زلو حبيرنا نيرنا اسك نزا فيديو زيا تذكروا تحتيلكم ابا اخترخوا تقوليهم لو معنتقا منغست امريكا قالت تا نيتوبيا زفطرتا هم خا غيلا ني امريكا زغونت ايتوبيا نسا زقبط قبيصاتا تمثل دلا ناي 2025 انفستمنت زبل زوصو زخونه وفري اب ايتوبيا نخيكايدو زيغاتاتا همون نتوم انفست خغبرو زدلي اب ايتوبيا التهاجر كاب غيزي ناب غيزي كابن نابن كاب كتما ناب كتما كاب غطر ناب كتما كمون كابت اديس ابا رحيكا اب بعل كلل امحرا كلل اوروميا كلل تግራይ እቲ ኢንቨስትመንት ዝبሃልውን ኣብቲ ኮሮዴ ልምዓት ዝبሃልውን ኮሮዴ ልምዓት እንዳበልኩም ኣብ አዲስ አበባ ለይትን መዓልትን ክትዛረብሉ ትውዕሉ እቶም ጠምባራት ማለት ልቸሪኢኹም ራይዋ ኢትዮጵያ ከም ዝኾይና ገለ እንዳበልኩም ለይትን መዓልትን ክትዛረቡ ትውዕሉ ኣብ ጽሑፉን ኣስፊሮም ኣለው ብጣዕሚ እቲ ዝግበር ደሎ ገዛውቶም እንዳፍረስካ አخندي كحسا نعاتهم مهاب زلوهم نبرتهم مريتهم اندامطلكا يغبر كم زلون امريكا ابت صحفا صحيفاتولا كمون التهاجر انفستون خدغبر بتعمي ازي حدغاي تي موسنا زبهالكا كمخا قتلت عمت ابستفالالي يزغبر نغرات كاب غيزي ناب غيزي التهاجر كاب ايد قصصر نايت منغسي كوينالا بمبال امريكا بوغعي زرقي حتولا مسايون كزاربولو وعيلو اسكنا وخبلوكم ريبورت አውጥቷል ሪፖርቱ ለብዙዎች እጅግ አስደንጋጭ ሆኗል የአብይ አህመድ አገዛዝ ሀገሪቱን ወደ ቁልቁለት እየወሰዳት እንደሆነ ነው ሪፖርቱን የተመለከቱ አንዳንድ የዘርፉ ባለሙያዎች بتعم زسنبدي تي تحسو اندحر دادليخمو انا ونا بيبيلخو غلغليخا كابت نغرات وسيدكا مدمدم تاخت بصح تخل امبر بتعمي كاب اي كساب زديم صبو غيرم غليصمو زلو بتعم زسنبدي ሪፖርት አውጥቷል ሪፖርቱ ለብዙዎች እጅግ አስደንጋጭ ሆኗል የአብይ አህመድ አገዛዝ ሀገሪቱን ወደ ቁልቁለት እየወሰዳት እንደሆነ ነው ሪፖርቱን የተመለከቱ አንዳንድ የዘርፉ ባለሙያዎች የገለጹት ይህ ሪፖርት ምን ይዟል እነዚህ ነገሮች የምንመለከትበት የዛሬው መሰናዳችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን በሌላ በኩል የብሔራዊ በጣም ከቢዲ ናው خبلكم مسنا يريتا አፈጻጸሙም ደግሞ በጣም ጥሩ በሆነ መልክ ተፈጸመ ነው ይመስለኝ ነኝ እንግዲህ ፕሮፌሰር ተሾመ ወደ ኢኮኖሚ ጉዳያችን እንመለስና ዛሬ ከርሶም ጋር ቀደም ብለን ስንነጋገር የተለየ ሪፖርት ነው ያየሁት ብለውኛል ከብዙ ሰዎች ጋርም እንደዚሁ በስልክ ሳውራ ነው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ሁኔታ በተመለከተ 2025ን ሪፖርት አውጥቷልና ብዙ ነገሮችን ነው ያያየው ያለው በጣም ሰፋ ያለ ጽሁፍ ነው እንግዲህ ሰመሪው ማለት ማጠቃለያው ላይ ያለውን ነገር ነው ያየነው በዚህ በማጠቃለያው ላይ ያሉ ነገሮች ይሄ አገዛዝ እንዳቃተው መቆጣጠርም መምራትም እንዳልቻለ ያው በቀጥታ ያንን
ቃል ባያወጡትም ግን የሚገልጿቸው ነገሮች የሚያሳዩቸው መገለጫ ወዚ ዘሎ በሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ አሜሪካ ዲፓርትመንት ዝወፀ ኮይኑ ማለት እዩ ትወፂ ዘለኻ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሰምድድ እዩ ካብ ኤ ክሳብ ዘድ እዮም ገሊፆሞ ዘለው መንግስቲ ኢልካውን ክፅውዖ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ዳርጋ እቲ ስርዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ቦታ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክቋፃፀሮ ይትረፍ ነቲ አዲስ አበባ እውን ክቋፃፀራ ከምዘይከኣለ ነቲ አዲስ አበባ እውን ክቋፃፀራ ከምዘይከኣለ ጫዎች አገዛዙ ምንም እንዳልቻለ አቅም እንዳጣ የሚያሳይ እንደሆነ ነው የተረዳሁት ብዙዎችን በዛ መልኩ ተርጉመውታል እንደው ጠቅለል አድርገን ምንድነው የወጣው ሪፖርት ከዛን ጀምር ወደ ዝርዝሩ እንገባለን የወጣው ሪፖርት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል የወጣው የ2005 የኢንቨስትመንት ሁኔታዎችን የሚያሳየው ሪፖርት ምንድነው በጣም ጠለቅ ያለ ጥያቄ ነው በዝርዝሩ እንመለሰበታለን ነገር ግን እኔ ያነበብኩት ሪፖርት ማንም ሰው ይሄንን ሪፖርት ያነበበ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በኢንቨስትመንት በኩል ያለው ጉዳይ ካሁን በፊትም የተነገረ ቢሆንም ካሁን በፊትም የተባለ ቢሆንም ይሄንን ሪፖርት ያነበበ ማንኛውም ኢንቨስተር ወይንም ደግሞ ሄዶ እዛ ስራ ጀምሮ ለማምረት የሚፈልግ ሰው እንዲሁ የሚነካውም አይመስለኝም በጭራሽ የሚነካውም አይመስለኝም ምክንያቱም ሪፖርቱ በጣም የጠለቀ ሁሉን ነገር በጣም በዲቴይል ያስቀመጠ ከመሆኑም በላይ ወዚ ሪፖርት ሪኢኻ ብጣዕሚ ደሰም ብደካ ንዝሪኦም ከዓ ወላ ሓደ ኢንቨስት ክገብሩ ወይ ከዓ ወፍሪ ኣብቲ ሃገር ንክገብሩ ኣይተባብዑን እዮም እቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ከምቲ አብይ አሕመድ ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ኒውክለር ዶ አቶሚክ ቦምብ ዶ ከምኡውን ማይ ዘውቅዕ ካብ ቻይና ተማሄርና መፂና ከምኡውን ረድኤት ክትህብ ጀሚራላ ኢትዮጵያ ገለ እንዳበለ ዝሕስዎ መቀፀልታናቱ እዚ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ግን ንኢንቨስተር ማለት እዩ ንኢንቨስተር ነቲ ሃገር ገዲፎማ ይወፁ ከም ዘሎ ብድሕሪ ሕጂ እውን ኢንቨስተር ናብቲ ሃገር ንኸይመፁ እዚ ፅሑፍ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጥልቀት ዘለዎ ወይ ከዓ ዕምቀት ዘለዎ ዝገልጽ እዩ ደንጋጭም ሪፖርት ነው እኔ እንደ አስደንጋጭ ሪፖርት ነው ያየሁት እንኳን የውጭ ሀገር ሰዎች ለኢትዮጵያ ፍቅር የሌላቸው ገንዘብን ለማግኘት ካፒታልን ለማልማት ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ኢንቨስት የሚያደርጉ ይቅርና ኢትዮጵያኖችም ኢትዮጵያን የሚወዱ አገሬ ትልማ አገሬ ትደግ ብለው የሚያስቡትን እንኳን የሚያስደነግጥና አንድ ብርም ይዘህ $1 ይዘህ ሄደህ እንዳታስቀምጥ የሚያደርግ አይነት ሪፖርት ነው የተሰጠው በጣም ጥልቅ የሆነ አንድ ባደኩበት ሰፈር ወሰክ ይባላል አንድ ወሰክ ሳይቀር ሁሉንም ዝርዝር አድርገው ነው ያስቀመጡትና በጣም አስደንጋጭ ሪፖርት ነው ለኔ እንደ ኢኮኖሚስት በዝጋጣሚ ቀጻለ ክንሕብሮ ከም ፀናሕና ካብ ኢትዮጵያ ውፁ ንብረትኩም ሸይትኩም ወይ ከዓ ብድሕሪ ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ ተሓስቡ ሰባት እንድሕር ሃልይኩም ኮይንኩም ነዚ ፅሑፍ እዚ አንብብዎ ነዚ ፅሑፍ እዚ ተረዲእኩም ነቲ ክመፃኩም ዝኽእል ሓደጋታት እውን ኣቀዲምኩም ይትረፍ ኢንቨስት ጌርካ ነዛ ነብስኻ እውን ክትነብረላ ከምዘይትኽእል ገይሮም እዮም ነቲ ነገራት እቲ ፅቡቅ ገይሮም ዝገልፅዎ ዘለው ቅድሚ 3 መዓልቲ እውን ሓቢርና ነርና ብዙሓት ካብ አዲስ አበባ ይሃድሙ ከም ዘለው ቶም ገንዘብ ዘለዎም ኣፈርቲ ምስቲ ኩነታት ናይ ፋኖ ምስቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኩናት ወሮ ኩናት ናብ ዓፋር ዶ ናብ ትግራይ ዶ ገለ ዝበሃል ነገራት እቶም ኢንቨስተር ካብን ናብን እውን ክንቀሳቀሱ ይካሉን ካብን ናብን ክንቀሳቀሱ ይካሉን ከም ድልያቶም ሰሪሖም ከኣትውን ነዛ ነብሶምን ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣስጋእ ስለ ዝኾነ ይወፁን ከምኡውን ኣብኡ ወፍርን ከይገብሩ እዚ ወፂኡ ዘሎ ብናይ ኣሜሪካ ማዕረኽ እንደይ ኣሜሪካ ቀቢፃታ ነታ ኢትዮጵያ ከም ዘላ ይዘርእየካ እስቲ በዝርዝር እንመልከተው ፕሮፌሰር ተሾመ እንግዲህ ይህን ሪፖርት አንብቦ አንድ ኢንቨስተር ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት ይችላል ወይ ነው የአሜሪካ መንግስት የሚያወጣቸው አመታዊ ሪፖርቶች እንግዲህ ዝም ብሎ ሪፖርቶች አይደሉም የተለያዩ ሀብታሞች ዓለም አቀፍ በሆነ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ኢንቨስተሮች ወደ አንድ ሀገር ኢንቨስት ለማድረግ ሲሄዱ መጀመሪያ የሚፈትሹት የአሜሪካንን የውጭ ጉዳይ አመታዊ ሪፖርት ነው እሱን አይተው ነው ገንዘብ እዛ አካባቢ እንደው ኢንቨስት እናድርግ ብለው ውሳኔ ላይ የሚደርሱት በዚህ ሪፖርት መሰረት ከሆነ
አንድም የውጪ ኢንቨስተር ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አይነሳሳም። ስባሪ ሳንቲም እዛ ኢንቨስት አደርጋለሁ ብሎ ሊነሳሳ አይችልም። እግሩንም ወደ ኢትዮጵያ ሊረግጥ የሚችልበት ምንም አይነት ነገር የለም። በጣም አስደንጋጭ ነው እርሶ እንዳሉትም። እስቲ እንደው እርሶ የተረዱትንና አስደንጋጭ ነው ያሉትን በዝርዝር ይግለጹልን። ምን ነገሮች ናቸው የተነሱት? ሪፖርቱ ኢንቨስትመንትን በተመለከተ ብሎ ነው ያስቀመጠው። በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንት ለማድረግ ለሚፈልጉ መመሪያ እንዲሆናቸው ብሎ የተቀመጠ ሪፖርት ነው። ሪፖርቱ የተቀናጀው በስቴት ዲፓርትመንት ነው፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ነው የተቀመጠው። ነገር ግን ጠለቅ ብሎ ላነበበው ሰው አንደኛ እንደ ማስፈራሪያ ይመስላል። ውጭ ሀገር ሄደው ኢንቨስት ለማድረግ ለሚፈልጉ አሜሪካኖች እንደ ማስፈራሪያም ነገር ይመስላል። ከዚያም በላይ ደግሞ ገንዘባችሁን አውጥታችሁ ኢንቨስት ከማድረጋችሁ በፊት ያለውን ሁኔታ በሙሉ በደንብ ተረዱት የሚል ሪፖርት ነው። እንደ ፖለቲካ አልጻፍነውም ለማለት ነው። እንደ ፖለቲካ ነገር አድርገን አልጻፍነውም። ነገር ግን ሁሉንም ኢንፎርሜሽን ያለውን ነገር በሙሉ አውቃችሁ ከሄዳችሁ ግቡበት፣ አውቃችሁ ግቡበት ብለው ፈሊጥኩም ዳነት ነገራት ወደ አንበር ንሕና ንፖለቲካ ኢልና ደይኮናስ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ነገራት ዘሎ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ክፉእ ስለዝኾነ ፈሊጥኩም እተውዎ የዋፃና ወይ ከዓ ንሕና ገንዘብና ከነጥፊና ህይወትና ከነጥፊና ትብሉ እንድሕር ዳ ኮይንኩም እተውዎ እምበር እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከምዚ የላ እቲ ጽሑፍ ዝገልጽ የላን ያሉበት ሪፖርት ነው። እዚህ ላይ ያልተነሳ ነገር የለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው አንድም ነገር ሳይቀር ስለ ጸጥታ ጉዳይ፣ ስለ በየቦታው ስላለው ችግር፣ የሎጂስቲክስ ችግር፣ የትራንስፖርቴሽን ችግር፣ በህግ ላይ ያለው ችግር፣ ከዚያም በላይ ደግሞ አንድ ነገር ፍትህ ለማግኘት ያለበትን ችግር፣ በስራ እቅድ ላይ ያለውን ችግር፣ በስራ ፈቃድ ላይ ያለውን ችግር፣ ከዚያም በላይ ደግሞ እነሱ ፕሮፐርቲ ራይትስ ይሉታል። የአሜሪካን ሲስተም በፕሮፐርቲ ራይት ሲስተም የተመሰረተ ነው። ማለትም ምንድነው ይሄ? የሀብትን እውቅና፣ የአንድን ሰው ሀብት እውቅና እንዲኖር ያስፈልጋል የሚል እምነት ስላላቸው ኢኮኖሚያቸው በዛ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ እሱንም አንስተዋል። በካፒታል እጥረት ችግር ያለውን ሁኔታ አንስተዋል። በምንዛሬ በኩል ያለውን ችግር አንስተዋል። ከዚያም በላይ ደግሞ አንድን ፍቃድ ለማግኘት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ያለባቸውን ችግር አንስተዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትጽሑፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝገልጽ። እሱ ከዓ ሓደ ብዛዕባ እቲ ናይ ሸርፊ ዘሎ እቲ ዝቕባበ ከምኡውን እቲ ኢኮኖሚ ካብን ናብን ንምንቅስቃስ እውን ብጣዕሚ ከቢድ ኣሸጋሪ ምዃኑ ከከተማ ውጪ ከተማውንም ጨምሮ ያለውን እገዳ አንስተዋል። በሰሜን በኩል ያለውን ችግሮች፣ በአማራ በትግራይ በኩል ያለውን ችግር፣ በዚያም ደግሞ በኦሮሚያ በኩል ያለውን ችግር፣ እነዚህን በሙሉ አንስተዋል እና ከዚያም በላይ ደግሞ በእገዳ በሄዳችሁበት መስክ በሙሉ ለመነቃነቅ አትችሉም በሚል አይነት መንገድ ሰው እየታገደ እንዳለ አንስተዋል። ይበልጥ ብለው ደግሞ በትክክልም አንድ ሰክሽን ሰጠው፣ አንድ ዘርፍ ሰጠውት ስለ ሙስናው ጉዳይ አንስተዋል። ከዛም በላይ ደግሞ የታክስ ጉዳይ አንስተው ያላነሱት አንድ ነገር የለም። ይሄም ብዙዎቹ አንተም ብትሆን ከአሁን በፊት በልዩ ልዩ መድረክ ሲቀርቡ የነበሩ የታክስ ጉዳይ፣ ታክሱ እየበዛ መሄዱን፣ በተለይ ደግሞ በዚህ ሪፖርት ላይ በህግ ላይ ያልተመሰረተ ታክስ ያስከፍላሉ ብለው አስቀምጠዋል። እዚህ ላይ ይሄ ያልታወቀ ትራንስፓረንት ክቡራት ተኸታተልቲ ንኩሉ እቲ ከተንብቦ ትደልዩ ሰባት እንድሕርዳ ሃሊኹም ኮይንኩም ኣብዝሎ ኣብቲ ታሕቲ ኣብቲ ቀዳማይ ኮመንት ወይ ከዓ ኣብ ቴሌግራም ክሰደልኩም ክእለ ዳርጋ ክንደይ ገጽ ይመስልኩም 35 ገጽ
35 ገጽዩ ብሓፈሻ ግን ብጣዕሚ እትወፅኢ ዘሎ ንኢትዮጵያ ማንም ሰብ ነዚ ኣንቢቡ ክኸዳ ይክእልኒ ቶም ኣሜሪካውያን እውን ካብቲ ሃገር ዜጋታቶም ክጥንቀቁ ከም ዘለዎም ከምኡውን ዝተፈላለየ ኣፈርቲ እውን ካብታ ሃገር ይወፁ ከም ዘለዎም እዚ እንድሕር ደኣ ተቋሪፁ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ለይትን መዓልትን ዝብሎ ዘሎ ደይኮነስ ብዛዕባ እቲ ኮሪደር ልምዓት ዝበሃል ከይተረፈዮም ፅሒፎሞ ዘለዉ እቲ ኮሪደር ልምዓት ዝበሃል ኣባታ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰባት መሬት እንዳሓደግካ ገዝኦም እንዳፍረስካ ትካል ዝነበረ እንዳፍረስካ ገንዘብ ካሕሳ ዝበሃል ከም ዘይከፍልዎም ፅባሕ ንጎውን ዝኾነ ኣብኡ ኢንቨስት እንድሕር ዳ ጌርኩም እንድሕር ዳ ትካልኩም ተወሲዱ ወይ ከዓ ገንዘብኩም እንድሕር ዳ ተወሲዱ ንነግረኩም ኣለና ተሓተቲ ኣይኮናን ዘስምዕ እቲ ፅሑፍ ወፂ ዘሎ ከምዚ ድገልጾ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ከዓ ናይ ከምኡ ምሁሪ ናይ ፋይናንስ ችግር ውስጥ እንደምትገቡ እወቁት የሚል ሪፖርት ነው እና እነኚህን ሁሉ አጠቃለው ያስቀመጡበት ሁኔታ ነው። ያልታወቁ ቡድኖች ሰውን በየጊዜው የሚያስቸግሩበት ሁኔታ እንዳለ ኢንፍራስትራክቸር ወይንም የልማት ጎዳናዎች እነኚህ በሙሉ ያልተሳኩ መሆናቸውን ይሄ ሁሉ አንስተው አስቀምጠዋል። ከዚያም በላይ ደግሞ ትርፍ እንኳን ቢኖራችሁ ያንን ትርፍ ይዛችሁ ልትወጡ የምትችሉበት መንገድ በጣም የጠበበ ነው ብለው አስቀምጠዋል። አንደኛ መንግስት ታክስ ያስከፍላችኋል በትርፉ ላይ ከዚያም በላይ ደግሞ ወቲ ደለኩም ገንዘብ ከማን ሒስኩም ንኽትወፁ ዝበለፀ ምኽሪ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ብጣዕሚ እቲ ታክስ ዳርጋ ወሲኹ ስለ ዘሎ ካብቲ ዝነበረ ማለት እዩ ብዕፅፊ ወሲኹሉ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብኩም ክንደየናይ ከይትረኽቦ እዩ ብጣዕሚ ኣሜሪካ ከም ዝቕብሉ እንድሕር ዳ ጀሚሮም እቲ ሃገር ናበይ ክትኸይድ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ድዝንጎዖ ኮይኑ ይስማዓንን ያንን በ12 ወር ውስጥ ማውጣት አለባችሁ በ12 ወር ውስጥ ካላወጣችሁ በስተቀር እንደገና ሌላ ታክስ ይጨመርባችኋል ብለው ያልጠቀሱት ነገር ስለሌለ እኔ ወይንም አንድ ኢንቨስተር ይሄን ሁሉ አይቶ ገንዘቡን ወስዶ ኢትዮጵያ የሚያደርግበት ምክንያት በምንም መንገድ ይኖራል ብዬ አላስበውም። ፕሮፌሰር ተሾመ እስቲ አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳ ምናልባት ከሪፖርቱ ማጠቃላይ ላይ ቀደም ሲል እርሶም የዘረዘሩትን በአንድ ሚውን በሌላ ተመልሰን ልንመለከተው እንችላለን። ሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በትግራይም ባሉ ግጭቶች ምክንያት በአገር ውስጥ ተዘዋውሮ ለመስራት ፈጽሞ አይቻልም ሰላምና ደህንነት የለም ይላል። ትክክል እቶም ኢንቨስተር ናብዚ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ካብ ሃገር ዘሎ እቲ ውሽጣዊ ፀጥታ ካብን ናብን ክንቀሳቀሱ አይኩሉን እዮም ስለዚ ወፍሪ ትግበሩ ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ድምዳሜ ነው የተደረሰው። በመንግስት ባለስልጣናትም ሆነ በታጣቂ ቡድን አባላት የንግድ ህብረተሰቡ ንብረቶቻቸውን በተደጋጋሚ እንደሚወረስባቸው እንዲሁም የአብይ አህመድ አገዛዝ ወይም የኢትዮጵያ መንግስት በቶም ዕጡቃት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዝተፈላለዩ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ብመንግስቲ ይኹን በቶም ዕጡቃት ከዓ ሓላፍነት የብልካን ወይ ከዓ ዝኾነ ሓላፍነት ዝወስደልካ የለን ንብረትካ እንድሕር ዳ ተወሲዱ ስለዚ ክትጠንቀቁ ኣለኩም መንግስት ብሎ ነው የሚገልጸው። ይህንን ለማስቆም ምንም አቅም እንደሌለው ነው ሪፖርት ያመለከተው። ወመንግስት ከዓ ወለሓደ ክከላኸለልካ ኣይክእልኒው ነፍሱ ክከላኸል ዘይከኣለ ክከላኸለልካ ኣይክእልኒው ስለዚ ተጠንቀቁ ናብ ኢትዮጵያ ገዝኩም ወፍሪ ኣይትግበሩ ተጠንቀቁ። ምን ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሀገሩን ካልተቆጣጠረም የኢንቨስትመንት ጥሪ ለምን ያቀርባል? አብይ አህመድ የውጭ ኢንቨስተሮች ገብተው መዋዕለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ይጋብዛል። መጀመሪያ መች ተቆጣጠረው? እንግዲህ አሜሪካ መንግስት ሰላምና ደህንነት የለም ያንንም ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም የለውም አገዛዙ ብላለች። ወአሜሪካ በቃ አቅም የብሉን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ልካውን ክጽውዕ ይትኸልኒኻ ወላ ሓደ ታ ኢትዮጵያ ታ አዲስ አበባውን ክቋጻጸር አይካለን ግን ንምንታይ እዩ ለይትን መዓልትን ኢንቨስት ግበሩ እንዳበለ ሰብ ዘታለል ዘሎ ኢልዩ ንፕሮፌሰር ተሸመ ዝሓቶ ዘሎ
ይሄንን ያለችው በሌላ አይደለም የደህንነት መረጃዎች አሏት ከአብይ አህመድ የተሻለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ስንዝር ከፍ ያለ ነገርን ማየት የሚችሉበት ቴክኖሎጂ ያላቸው ናቸው አሜሪካኖቹ ስለዚህ ይሄም ነገር ምንን ያሳያል ለውጭ ባለሀብቶች እንዲህ የተባለ ሊሄድ የሚችልበት ምንም ምክንያት የለም እንግዲህ የመጀመሪያውን ጀምር ከአይኤምኤፍ ጋር የተስማማበት ስምምነት አንደኛ የፎሬን ኤክስቼንጅ ወይንም ደግሞ የሽርፍራፊ የገንዘብ ጉዳይን በደንብ ለማቅረብ ከዚያም በላይ ደግሞ ያንን ካቀረብን የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች እንዲመጡና ኢኮኖሚያችን እንዲለማ ከዚያም በላይ ደግሞ ኢንፍሌሽን ወይንም ደግሞ የዋጋ ንረትን ወደ ታች ለመግታት እንድንችል ተብሎ የተስማሙበት ዶክመንት አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተነጋግረናል አቅርበናል እነኚህ ሁሉ ሲሆኑ ወሰነኛ የሆነ መደበኛ የሆኑ ትንሽ ነገሮችን አለመስራታቸውን አላመኑም እነሱ እንግዲህ የተደረገው ነገር በሙሉ አንድን ሰው ከአንድ ቦታ ተነስቼ አንድን ባለስልጣን ወደ ሌላ ቦታ ምድርስበትን መንገድ ለአቀናጅ ብሎ የተነሳ ይመስለኛል መደበኛ ስራው ሳይሰራ በፊት ሌላ ትልቅ ስምምነት ውስጥ የገባበት ከዚህ ዋነኛው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማሳደግ ነው ያንን ደግሞ ለማሳደግ ከውጭ የሚመጡ ሀብቶች መቅረብ አለባቸው በኢንቨስትመንት ስም መምጣት አለባቸው ማለት ነው እነሱ ደግሞ ሊሆኑ የሚችሉት አንደኛ የውስጥ ጸጥታ ጉዳይ የተረጋጋ ሲሆን ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የውስጥ ጸጥታ ጉዳይ ያልተረጋጋ በየቀኑ እየተበላሸ የሚሄድ መደምደምታ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብሓፂሩ ነቲ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ትና ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣላ ክትብላውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣሜሪካውያን ከምኡውን ካልኦት ዜጋታት ተጠንቀቁ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስቲ ትግበሩ ገንዘብኩም ሒዝኩምሉ ክትወፅሉ ትኽእሉ መገድታት ከዓ ቀልጢፍኩም ነዚ ነገራት እዚ ከተማቻችኡ ንፅውዕ ዝብል ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ከምቲ ኣቀድማ ቢልና ክንገልጾ ዝፀንሐና ካብ ኢትዮጵያ ውፁ ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኣይትበሉ እቲ ዘለኩም ንብረት ሒዝኩሞ ውፁ ፅባሕ ንጎ መኒ ቀታሊኹም መኒ ሓራዲኹም ኣብዚ ፅሑፍ ገሊፆሞ ከም ዘለው ማንም ዕጡቕ ማንም ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን መፂኡ ሙስና ይዘምተካ ወይ ከዓ ዝኾነ ንብረትካ ይወርስ ዝሓተልካ የለ ወይ ከዓ ሓቲትካ ተስምዖ የለን ስለዚ ጥንቃቐታት ክሓትቲ ብምባል እዮም እቲ ፅሑፍ ብጣዕሚ ምስቲ ክንብሎ ዝፀንሐና ኮይኑ ምስናይ ቅሬታ ቁርብተይ ቴክኒካዊ ምክንያት እቲ ናይ ኮምፒውተር ነገራት ብዙሕ ሰነዳት ነይሩ ወይ ከዓ እቲ ድልያትና እውን ክንዛረበሉ ንኽእል እውን ሰነድ ነይሩ እሞ ኣብ ቀፃሊ ነዚ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ብከምዚ ዓውደ ትምህርቲ ኣፍልጦ ዘለኩም ይሕዋት ኣብ ሶል ሚድያ መፂኹም ከዓ ነቲ ወፂ ዘሎ ፅሑፍ ሓደ ብሓደ ከተብርሁልና በዚ ጋጣሚ ካ ፃውዒትና ነቅርብ ንዕድም ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ እንዳበልኩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትሕመቁ አስመሳይ ነኝ أحفرم ويتا سمايات ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتك أحفرم كم سلكا أحفرم لي أكد بي أحفرم لي أبن أحفرهم بصحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي الوفترين